पातशाह महाराज कहते चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। इसे इत्थे सदा थिर किसी ने भी नहीं रहना, पर जिन्ना चिर संसार ते हाँ उन्ना चिर धन जोकन अर फुल्लड़ा नाठी अड़े दिन चार। तपन केरे पत ज्यों टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जां जोबन नौ हुला। असी रंग क्यों नहीं मान लेंदे जिन्ना चिर साडे कोल जवानी है, मनुखा जन्म है। असी रंग क्यों ना मान लईए। रंग मानण दा अर्थ ये नहीं कि असी भैड़ियां कम्मां च पै लईए। माड़े कम करन वाला, नशे करन वाला भी कहंदा आनंद है। रंग मानदे हो नशे बिना रह नहीं सकदा। पर प्यारिओ एक वो नहीं ये दुनिया ते भावें किसी मत नाल संबंध रखते हैं, भावें वो गुरुद्वारे मंदिर मसीत विच जाते हैं, भावें नहीं जाते, पर उन्होंने संसार ते रहन दा चज आ गया। उन्होंने अपने परिवार दे विच रहन दा चज आ गया। क्यों? पर प्यारिओ की करांगे जे अमृत भी छकिया, मत्था भी टेकदा, गुरुद्वारे भी हुंदा है, ना रहन दा चज, ना बहन दा चज, ना अपने परिवार नूं चलाउण दा चज है। ते प्यारिओ पर ना दुनिया दे नाल विहार चंगा, ना इदां दे बंदियां दा किरदार चंगा। फिर किसी मत नाल संबंध रखदा होवे, भावें तू गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, मसीत जाना है, जिथे भी जाना है, ते प्यारिया जे तेरे कोले किरदार नहीं, तेरा विहार नहीं, तेनों रहन सहन दा चज कोई नहीं, ते प्यारिया फिर तेरा किसी मत ने, किसी धर्म ने कख नहीं सवारना। क्यों? क्योंकि गुरबाणी तां जिउण दा चज सिखाउंदी है। गुरबाणी तेनों विहार तेरा वधिया घड़दी है, किरदार घड़दी है। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरा सिद्धां की सुध। इत्थे ते गुरबाणी मन घड़दी है, साडी सुरत घड़दी है, साडे किरदार घड़दी है। पर प्यारिओ असीं बाहरले विखाविਆਂ तक सीमित रह गए, बाहरों धर्मी दिसणे चाहीदे आ। साडा चोला होवे, साडी किरपान होवे, साडा दाड़ा होवे, साडी दस्तार होवे, भी इदां दिसण नूं असीं धर्मी लगदे आ। पर प्यारिओ गल इदां नहीं बननी जदों तक अंदर दी रायत नहीं, साडा अंदर दा किरदार, अंदर दा विहार नहीं, उदों तक बाहर दीआं रायतां ने कम नहीं आउणा। ठीक है, असीं वेखण नूं लगदे आ कि गुरु नानक दे सिख आ, असीं वेखण नूं लगदे आ गुरु गोबिंद सिंह दे सिख आ, पर साडा किरदार उदां दा होवे, साडा विहार उदां दा होवे। ते प्यारे जिवें हंस ते बगले दा रंग वेखण नूं इक्को जिहा ही लगदा है, फर्क कोई नहीं लगदा, पर पता किवें लगदा है? हंसा हीरा मोती चुगना। हंस ने जिहड़े कहंदे मान सरोवर ते जांदे आ, मोती चुगदे है। हंसा हीरा मोती चुगना, बग डड्डा भालण जावे, पर बगले कहंदे छप्पड़ां ते जांदे है, उन्हां नूं मान सरोवर चंगे नहीं लगदे। छप्पड़ां ते जांदे, छप्पड़ां ते लभदे की है? हंसा हीरा मोती चुगना, बग डड्डा भालण जावे। उन्हां दा खाना डड्डियां मच्छियां खाना। इत्थे हंस ते बगले दी गल नहीं, इत्थे मनुख नूं समझाउण दा यतन कीता। वेखण नूं इक्को ਜਿਹੇ लगदे है, पर एक गुरमुख ने ते एक मनमुख ने। एक दा खाना की है? गंदमंद खाना, उहदा विकारां रूपी गंदगी खांदा है, निंदिया चुगली ईरखा द्वेष भावना दी गंदगी खांदा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी गंदगी खांदा है। ते प्यार एक गुणा दा गाहक है, गुणा नूं खांदा है, गुर शब्द रूपी मोती चुगदा है, चंगे चंगे गुण चुगदा है, उहदा खाना ये है। ते तां करके प्यारिओ वेखण नूं इक्को ਜਿਹੇ लगदे है, पर प्यारिया तू मनुख बन के बगला ना बन जी, तू मनुख बन के पशु ना बन जी। ताई गुरु अर्जन पातशाह महाराज कहंदे करतूत पशु की मानस जात। तेनू बंदा बनाया, बंदा होए, बंदगी गह बंदा बंदा है, ते बंदियां वाले काम कर, पशुआं वाले काम क्यों करदा पिया है? ते प्यारिओ तां करके बंदे नूं समझाया जावे तां भी ना समझे, क्योंकि पशु नूं जिन्ना मर्जी समझा लो कदी समझदा नहीं। ते प्यारिओ जे असीं समझांगे, मनुख नूं समझाया जा सकदा। क्यों? मनुख कोल इदां दी सोचण दी शक्ति है, मनुख दे अंदर दिमाग इदां दा पाया परमात्मा ने, रब जी ने इदां दा बनाया। एक मनुख ही है जिन्हों समझाया जा सकता है, एक बंदे नूं कहा जा सकता
ਸਕਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਸ਼ੂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਪਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਤੱਤ ਸੀ ਪੰਜ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੱਤ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੱਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਰਖਤ ਮਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਟਾਹਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਲਿਆ? ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਟਾਲ ਦਵੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਟਾਲ ਦਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਤ ਵੇਖੇ ਜਿਨੇ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਉਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਬੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨੁੱਖ। ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰੋ, ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਬੇਈਮਾਨੇ ਨੇ ਡੁੱਬਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹੋ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਏ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਜ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਸਾਰੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਜ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਵਣੈ ਮਹਿ ਭਗਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਆਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਸ਼ੂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਲ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੰਗੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੰਗੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਅੰਦਰ ਵਿਸ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਥੋੜਾ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਪ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੱਪ ਮਿੱਤ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਥੋੜਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਗੰਗੂਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਚੋਰ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾ, ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ ਪਿਓਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਦੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਨਕ ਏ ਬਨਾ ਜਾਪਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ तो मृतक क्या फल पावे। जे मृतक को बिष्टा मैं लड़ाई तो मृतक का क्या घट जाई। भावें मृतक नूं कहिंदे लकड़ चंदन दियां लकड़ां 'च फूक दिओ तां नहीं फर्क पैना, भावें मृतक नूं कहिंदे बिष्टा 'च रुड़ जावे तां नहीं फर्क पैना।
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਪ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਸੱਪ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਡੰਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਗੂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੰਗੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਮੈਕਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਚੱਟੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਸਮੈਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਆ। ਆਹ ਗੰਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਦੀ? ਉਹ ਗੰਗੂ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੜਫਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਜਿੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਪਿਆਰੋ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਗੰਗੂ ਜਿੰਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਆਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਨੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਦਾ ਮੋਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਅੱਗ, ਸੇਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਹ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਬਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਮਝੇ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਸ਼ੂਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂਪਣਾ ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ, ਪਸ਼ੂਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੋਇਆ 'ਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਮਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ। ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ? ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਨਮ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੀ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬਣੇ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ। ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਅੰਤਰ ਆਦ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਨਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਹ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਭੋਗਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣਾ। ਅੱਜ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ। ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਅੰਤ ਅਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਨੀ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਜਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਸ਼ੂਪਣਾ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਪਸ਼ੂਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਵੇਚੇ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਖੌਲ 'ਚ ਉਡਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਕਈ ਲਾਲਚੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੋਡੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੋਡੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਭੇਜਤੀ ਲੇਡੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਲੁੱਟਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਏ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਵਕੀਲ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਅਵਸਥਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ। ਤੇ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂ, ਨਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਇਹ ਰੱਖਿਓ, ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੱਤ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਬੱਤ ਲੱਗਿਆ ਤੋਂ ਬੀਜੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਬੀਜਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਬੀਜਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਤ ਲੰਘਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੂ ਕਿਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਅਰਥੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਬੀਜਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ, ਫਲ ਬਣਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਜਾਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇ, ਅੱਜ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਆ ਨਾਮ, ਆ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਡੁੱਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਕਾਮਯਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਚੋਰ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਤਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਪਿਆਰੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਅਮਰਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਊ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ
ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਮਝ ਲੈ, ਗਿਆਨ ਲੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਉ। ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਮਾਣ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। हाथ जले जैसे लकड़ी का तूला। ਵਾਰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡ ਐਸੇ ਜਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤੂੜਾ ਸੜਦਾ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਐਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੇਉਮਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨੇ ਬੇਉਮਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਡ ਜਲਦੇ ਆ। ਹਾਡ ਜਲੇ ਜਿਉਂ ਲੱਕੜੀ, ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਘਾਸ। ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਸੜ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਤਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਡ ਐਵੇਂ ਜਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੜ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ। हाथ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का फूला। चलो चलो। हाँ जी। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंढ में लागे। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਤਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ, ਜਬ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੰਡ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਾਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮੈਕਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਕਾਮ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਕਾਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਹਾਥੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥਣੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਹਸਤਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ, ਪਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 66-76 ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਲਓ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰੋ, ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਧਰਮੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜੱਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ MLA ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਪੰਚ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਵਿਸਰ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲੱਗ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ASI ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਕਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਕਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਘੜਾ ਭੰਨਿਆ, ਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਜੋਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਪਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਜਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੇਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਸ ਕੇ ਕੂਕ ਨੇ ਕਹੂ ਕੇ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੇਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੁੱਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਵਰਗ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚਖੰਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਖੰਡ। ਤੇ ਜਿਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਗ ਤੇ ਆਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜੀ ਮੈਂਦੇ ਆ ਕਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਏਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਬੀਰ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਰ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੰਦਿਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਆਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਘਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰੱਬ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਢਾਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਦੀ, ਢਾਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ। ਕਿਉਂ? ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੱਬ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਰੱਬ ਈਸਾਈ, ਨਾ ਰੱਬ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬੋਧਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਗਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ, ਤਗਨ ਪੈਰੀ ਤਗਨ ਹੱਥੀ, ਤਗਨ ਪੈਰੀ ਤਗਨ ਅੱਖੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਨੇਊ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਅਪਣਾਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਲਾ ਲਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਸੋਚ ਦੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ, ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂ ਕੁਛ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਸ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਆਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਤੇ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਈ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਕਾਰ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ। ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਾ ਜਲ ਲੇਪ ਤਲਾਈਆ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੌੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇ ਆਈਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਮੰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਸਿਆ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋ ਇਹ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਪੜੇ। ਏਦਾਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮੰਨੈ ਕੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਏਦਾਂ ਰੁਲਣੇ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਭੈੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈ। ਮਾਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੜਫਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਲ ਲੇਪ ਤਲਾਈਆਂ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰਾਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਨਾ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਨਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਏ ਸਰਾਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸਰਾਧ ਕਰਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਜੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂ। ਜੇ ਆਹ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਲ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ। ਉਹ ਦਲਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਰੇ ਜਿਉਣ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਸਰਹਾਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀ ਵੇਖੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਗਿਆਨ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਮਰੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਸੱਚੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ, ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖਦਾ, ਸੀਸ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਰੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ,
ਸੁਆਮੀ